ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ భజన అందరూ పలకండి. కృష్ణ కృష్ణ ముకుంద జనార్దన कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे अच्युतानंत गोविंद माधव अच्युतानंत गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राघव राम नारायण हरे राघव राम नारायण हरे राम राम कोदंड राम रघुवरा राम राम कोदंड राम रघुवरा श्रीधरा राम नारायण हरे
श्रीधरा रामनारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। गरुडगमन कंसारे मधुसूदना, शेषशयन श्रीनारायण हरे। शेषशयन श्रीनारायण हरे। मुरलीकृष्ण मुरारी मनमोहना, मुरलीकृष्ण मुरारी मनमोहना, मदन गोपाल नारायण हरे। मदन गोपाल नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। वासुदेवा गोविंद दामोदरा, वासुदेवा गोविंद दामोदरा, नंदनंदन नारायण हरे। नंदनंदन नारायण हरे। वामन विष्णु शौरी लक्ष्मीधरा, वामन विष्णु शौरी लक्ष्मीधरा, वेणुगोपाल नारायण हरे। वेणुगोपाल नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। पद्मनाभा परमेश सनातना, पद्मनाभा परमेश सनातना, परम पुरुष श्री नारायण हरे। परम पुरुष श्री नारायण हरे। पांडुरंगा विठ्ठला पुरंदरा, पांडुरंगा विठ्ठला पुरंदरा, पुंडरीकाक्ष नारायण हरे। पुंडरीकाक्ष नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं
సద్గురుం బ్రహ్మవిద్వరం. గీతాధ్యానం అందరూ పలకండి. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీ భగవతీ అష్టాదశాధ్యాయినీ అంబ త్వాం అనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీ నమోస్తుతే వ్యాస విశాలబుద్ధే పుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। పదిహేనవ అధ్యాయం చూడండి. మీ దగ్గర పుస్తకం లేకపోతే స్మార్ట్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్లో స్తోత్ర నిధి అనే యాప్ ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా స్తోత్ర నిధి అని 15th చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం అంటే వచ్చేస్తుంది. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ పంచదశోऽధ్యాయः పురుషోత్తమయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకम् అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః గుణప్రవృద్ధా
విషయప్రవాళాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణే నిర్మాణమోహాజితసంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాः సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ భగవద్గీత సాక్షాత్తు భగవంతుడే పాడిన పాట. ఆయన సాక్షాత్తు ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను సృష్టించిన వారు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు నడిపించేవారు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు లయం చేసే ఆ పరమాత్ముడు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. శ్రీ భగవాను వాచ, శ్రీకృష్ణ వాచ అని లేదు, భగవాన్ కృష్ణుడు భగవంతుడే కాబట్టి శ్రీ భగవాను వాచ. ఊర్ధ్వమూలం అధశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఈ వృక్షం ఎలా ఉంది ఇక్కడ? అశ్వత్థ వృక్షము అంటే మూలము పైకి ఉంది, శాఖలు కిందికి ఉన్నాయి. మనము అన్ని చూస్తున్నాం వృక్షాలు, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఆశ్రమాల్లో. ఎన్ని వృక్షాలు, ఎక్కడ చూసినా వృక్షాలు ఎక్కడుంటాయి? వేర్లు భూమి లోపట కిందికి ఉంటాయి, శాఖలేమో పైకి ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారు. ఇది మూలమేమో పైన, శాఖలేమో కిందికి ఉన్నాయి. ఈ అశ్వత్థాన్ని అవ్యయమైనదని పెద్దలు అంటారు, దీని అవ్యయము అంటున్నారు. అవ్యయమైనట్టుంది. దాని ఆకులేమిటి అంటే ఛందస్సులు. దీనిని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలు తెలుసుకున్నట్లే. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకున్నారో వేదాలు తెలుసుకున్నట్టే, అంటే పరమాత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నట్టే అని. అంటే ఆకులు ఏమిటి ఇక్కడ అంటే ఛందస్సులు, అంటే వేదాలు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు
ముత్తాత గారు ఉన్నారు, వారికి ముగ్గురు కుమారులు. ఇప్పుడు బోర్డు మీద రాశారనుకోండి ముత్తాత అని, వారికి ముగ్గురు ఉన్నారు కొడుకులు. తర్వాత ఈ తాతలకు మళ్ళీ ఇద్దరిద్దరు కొడుకులు, మళ్ళీ ఆ కొడుకులకి ముగ్గురు, ఇద్దరు, ముగ్గురు, ఒకరు, అలా ఈ పెద్ద ఫ్యామిలీ ట్రీ రాసినప్పుడు మూలమెవరు? ఆ ముత్తాత. పైన ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ట్రీకి, ఫ్యామిలీ ట్రీకి మూలం ఎక్కడున్నారు? పైన. కింద శాఖలు ఉన్నాయి. అంటే రాయడానికి అంతే, నిజానికి పైన కింద ఏం లేదు కదా, మూలము వారు. అలాగే ఈ పరమాత్మతత్వము మూలము. ఈ సృష్టికి, యావత్ సృష్టి మనం కనబడుతోంది. మనం చూసేవి ఈ వృక్షాలు, నదులు, పర్వతాలు, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. మానవులు, పశువులు, పక్షులు, ఆకాశము, ఇవన్నీ, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం. సరే, ఇవన్నిటికీ మూలం ఎవరు అంటే పరమాత్మ అని. ఆయన పైన ఉన్నాడంటే నిజంగా పైన లేడు, నిజానికి అంతా ఆయనే ఉన్నాడు. కానీ మూలము, ఆధారము దీనికి ఎవరు అంటే భగవంతుడే ఆధారం. సో అందుకే ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, మూలము పరమాత్మ తత్వము. అందుకే పైన ఉన్నాడంట. భగవంతుడు ఎక్కడున్నారు అంటే చిన్నపిల్లలు పైన ఉన్నారు అంటారు కదా. మనం కూడా అంటుంటారు పెద్దలు కూడా, పైన ఉన్నాడు అంటే వైకుంఠంలో విష్ణు ఉన్నారు, అక్కడ కూడా ఉన్నారు. భగవంతుడు వైకుంఠంలో విష్ణువు ఉన్నారు, అక్కడ కూడా ఉన్నారు. అయితే మొత్తం ప్రపంచానికి ఆధారం ఆయనే కాబట్టి పైన ఉన్నారంట. అధశ్చోధ్వం ప్రసృతా సస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాళా అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. దాని కొమ్మలు ఎలా క్రిందికి పైకి విస్తరించుకొని ఉన్నాయి. కొన్ని వృక్షాలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, మీరు చూసే ఉంటారు. కదిరి దగ్గర ఉంది, అన్నిటికంటే పెద్ద వృక్షం. దాని మూలం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. శాఖలు 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 చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, మీరు చూసే ఉంటారు. మహబూబ్ నగర్లో కూడా పిల్లల మర్రి అని ఉంటుంది, అక్కడ కూడా అది పెద్దగా ఉంటుంది. దీనికంటే పెద్ద కదిరి. కదిరి ఇంకా చాలా ప్రపంచంలోనే పెద్ద వృక్షం అది. ఈ మొత్తం ఆశ్రమం అంతా ఉంటుందో దానికంటే పెద్దగానే ఉంటుంది, అంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఎక్కడ నుంచి మొదలైందో ఏం తెలియదు. సో ఇలాగా కూడా ఈ విశ్వం అంతా చూస్తూ ఉంటే ఇన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, 14 లోకాలు ఉన్నాయి, అనేక అనేక లోకాలు. ఎప్పుడు మొదలైంది, ఎప్పుడు అంతమవుతుంది ఎవరికీ తెలియదు. కాబట్టి దాని కొమ్మలు క్రిందికి పైకి విస్తరించుకొని ఉన్నాయి. ఇంకా మన లోపట చూస్తే ఆత్మ ఉంది, అది మూలం, పరమాత్మతత్వం మూలం. ఈ శరీరం ఉంది, శరీరంలో గుండె ఉంది, కాలేయం ఉంది, లివర్ ఉంది, చిన్న ప్రేగులు, పెద్ద ప్రేగులు, కడుపు, మరి ఈ ఎముకలు, అస్థిపంజరము, రక్తము, మాంసము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రక్త ప్రసరణ జరుగుతూ ఉంది, ఇవన్నీ శరీరంలో ఉన్నాయి. అన్నీ జరుగుతున్నాయంటే మూలం ఏమిటి అంటే చైతన్యము, ఆత్మ. కళ్ళు చూస్తున్నాయి, చెవులు వింటున్నాయి, ముక్కు వాసన చూస్తుంది, నాలుక రుచులు చూస్తుంది. మూలం ఎవరు? ఆత్మ. అంతే కదా. ఆత్మ ఉన్నంత వరకే, శివుడు ఉన్నంత వరకే. తర్వాత ఇది శవం అయిపోతుంది, అది పనిచేయదు. కళ్ళున్నా చూడలేదు, చెవులున్నా వినలేదు. కాబట్టి మూలం ఎవరు? అన్నిటికీ ఆత్మ. మనసులో భావనలు కదులుతూ ఉన్నాయి, బుద్ధిలో ఆలోచనలు కదులుతూ ఉన్నాయి. మూలం ఎవరు? అన్నిటికీ ఆత్మ. ఆత్మ లేకపోతే మనసు లేదు, బుద్ధి పనిచేయదు. సో అలాగా ఈ గుణాలు ఉన్నాయి, అందరిలో గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం, ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణం, రాజసిక గుణం, తమోగుణం. సత్వగుణం అందరిలో ఉంటాయి, కొందరిలో సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొందరిలో రజోగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొందరిలో తమోగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సత్వగుణం వచ్చినప్పుడు మనిషి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, శాంతంగా ఉంటాడు, ప్రశాంతంగా. రజోగుణం వచ్చినప్పుడు పరుగులు అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు, మనసు చంచలం అయిపోతుంది. ఏదో పని చేయాలి, పని చేస్తూ ఉంటారు కొందరు. రజోగుణం వచ్చినప్పుడు ఊరికే కూర్చోలేదు, అలా బయటికన్నా తిరగాలి, ఎక్కడన్నా తిరుగుతూనే ఉండాలి, ఏదైనా పని చేస్తూ ఉండాలి, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి. అలా రజోగుణం వచ్చినప్పుడు. తమోగుణం వచ్చినప్పుడు ఇంకా పడుకోవాలనిపిస్తుంది, ఏం పని చేయాలనిపించదు. ఇప్పుడు పొద్దున్నే చూడండి, అందరి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, సాత్వికం. తర్వాత తగ్గిపోతుంది. రజోగుణం ఆఫీస్కి వెళ్ళే వరకు రజోగుణం,
పని చేస్తూ ఉంటారు. మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంటారు రజోగుణం కూడా. సాయంత్రం వచ్చే వరకు అలసిపోతారు. తామస్ ఇంకా రాత్రికి నిద్ర వస్తుంది. ఇంకా ఏం పని చేయబుద్ధి కాదు. ఇంకా ఏమైనా పని చేయాలంటే ఇంకా తర్వాత చూసుకుందాం, రేపు చూద్దామంట. అలా నిద్రపోతారు. తమో గుణం. ఈ గుణాల చేత పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ సంసార వృక్షం. విషయ వస్తువులనే చిగుళ్ళు గలవి. ఎలా ఈ కంటితో రూపాలు చూడడం, చెవితో శబ్దాలు వినడం వల్ల మనము ఇంద్రియాలతో విషయ భోగాలు అనుభవిస్తుంటాం. కర్మలలో బంధిస్తాయి. ఇంకా ఈ అనేకానేక జన్మలు అయిపోయినాయి. ఆ వాసన ప్రకారంగా కోరికలు వస్తున్నాయి. ఆ కోరికల ప్రకారంగా ఈ మనిషి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. బంధించబడ్డాడు. ఇందులో బంధనం, కర్మలలో బంధించబడ్డాడు. దాని వేలు క్రింద బాగా పాతుకొని పోయి మనుష్యలోకమంతా వ్యాపించి కర్మలతో బంధిస్తాయి. కాబట్టి మనుష్యలోకమంతా వ్యాపించింది ఇది కర్మలతో బంధిస్తాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బంధంలో పడిపోతాడు మనిషి. వాసనలు అనేకానేక జన్మల వాసనలుగా బుద్ధిలో కోరిక వస్తుంది. ఆ కోరిక రాగానే మనసులో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఆలోచనతో ఏం చేస్తాం? కర్మలు చేస్తుంటాం. స్వార్థపూరిత కర్మలు చేస్తాం. స్వార్థపూరిత కర్మలు చేసినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ వాసన అనేది ఏర్పడుతుంది. సంస్కారం వాసన అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ వాసనతో మళ్ళీ బుద్ధిలో కోరిక, మళ్ళీ మనసులో ఆలోచనలు, మళ్ళీ శరీరంతో కర్మలు. ఇది చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. చనిపోయే ముందు వాసనలు ఉన్నాయి, మిగిలిపోయినాయి. అనేక కోరికలు ఉన్నాయంటే, వాసనలు ఉన్నాయంటే కోరికలు ఉన్నట్టే. మళ్ళీ జన్మలో మళ్ళీ ఆ కోరికలతో మళ్ళీ మనసులో ఆలోచనలు, మళ్ళీ కర్మలు. కొత్త జన్మ, కొత్త శరీరంతో. సో అలాగా అనేక కోట్ల జన్మలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒక ఊరిలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన నిన్ను చెప్పాననే కథ. ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంటుంది. ఆ పెద్ద పర్వతము దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈయన స్వామీజీ. వెళ్ళి ఆ గుండ్రని రాయి ఉంటుంది అక్కడ. గుండ్రని రాయి ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ రాయిని తోస్తూ ఉంటాడంట. తోస్తూ ఉంటాడు. అలా 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 తీసుకెళ్ళి, మరీ ఎత్తుగా ఉండదు కొండ, కొంచెం పైకి ఉంటుంది. అంతవరకు ఎంత ఎత్తుగా ఉందో అంతవరకు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వదిలిపెడతాడు. ఎప్పుడైతే వదిలిపెట్టాడో అది చాలా ఇలా ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ అది దొర్లుకుంటూ, రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి తొందరగా దొర్లుకుంటూ కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోయాక మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా దిగుతాడు ఆయన స్వామీజీ, మహాత్ముడైన. అలాగా వెళ్ళి మరి ఊరి బయట ఆయన గుడిసె ఉంటుంది, చిన్న గుడిసె లాగా పెట్టుకుంటాడు. మళ్ళీ స్నానం చేసుకొని మళ్ళీ ఏదో రామాయణమో భాగవతమో భగవద్గీత అన్నీ చదువుకుంటాడు, ధ్యానం చేసుకుంటాడు. అంతే. మళ్ళీ పొద్దున్నే లేస్తారు. మళ్ళీ పొద్దున ఆయన స్నానం తర్వాత మళ్ళీ ధ్యానము, పూజ, పారాయణము, చదువుకోవడం, భగవద్గీత, రామాయణం అన్నీ చేసి మళ్ళీ ఆ పర్వతం దగ్గరికి వస్తాడు. మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ ఆ రాయిని, ఆ గుండ్రని రాయిని అలా తోస్తూ ఉంటాడు. తోస్తూ పైకి వెళ్ళిపోతాడు సాయంత్రం వరకు. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? వదిలిపెడతాడు. మళ్ళీ అది కింద పడిపోతుంది. ఇదే పని రోజు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ రాత్రి స్నానం చేసుకొని మళ్ళీ ధ్యానంలో జపము అన్నీ చేసుకొని మళ్ళీ పడుకుంటాడు. మళ్ళీ పొద్దున్నే ఇదే మళ్ళీ వెళ్తాడు. ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే అక్కడ ఊరు వాళ్ళకి ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఎవరితో, వీళ్ళు కూడా ఆయనతో మాట్లాడారు. సో వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఏంటో ఏదో చేస్తున్నాడు అనుకుంటా. అయితే ఒకరోజు హిమాలయ పర్వతాల నుంచి కొందరు ఋషులు వచ్చారు. ఆ ఊర్లో అడిగారు అన్నట్టు, ఇక్కడ ఒక మహాత్ముడు ఉంటాడు అంటే వాళ్ళన్నారు, ఈ ఊళ్ళో ఎవరు మహాత్ములు లేరు, ఎవరు ఉండరు. ఒక మహాత్ముని గుర్తించాలంటే ఇంకో మహాత్ముడే గుర్తిస్తాడంట, వేరే వాళ్ళు గుర్తించలేరు. సో ఒక మహాత్ముని గుర్తించాలంటే మనము ఆ స్థాయికి ఎదగాలి, అప్పుడు మనం గుర్తిస్తాం. లేకపోతే మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో అదే లాగా చూస్తుంటాం.
యథా దృష్టి తథా సృష్టి. మన దృష్టి ప్రకారం సృష్టి కనబడుతూ ఉంటుంది. యథా దృష్టి తథా సృష్టి. మంచి వాళ్ళకంతా మంచే కనబడుతూ ఉంటుంది. దుష్టబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకంతా దుష్టులే కనబడుతుంటారు. ఏ రంగులో కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే ఆ రంగు ప్రపంచం కనబడుతుంది. నీలి రంగులో పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఈ ప్రపంచం అంతా నీలంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఎర్రటి కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే అంతా ఎర్ర కనబడుతూ ఉంటుంది. పచ్చడి పెట్టుకుంటే పచ్చ రంగు కనబడుతుంది. ఈ పచ్చ రంగు కళ్ళజోడు పెట్టుకున్న ఆయన ఏమంటాడు? ప్రపంచం అంతా పచ్చగా ఉందంటాడు. ఎర్రగా పెట్టుకున్న ఆయన ఎర్రగా ఉందంటాడు. నీలంగా పెట్టుకున్న ఆయన అంత ప్రపంచం నీలంగా అంటాడు. ఎవరు సరి కాదు. అవి ముగ్గురు అలా తీసి పెడితే నిజంగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి మన యథా దృష్టి తథా సృష్టి. సో మంచి ఉంటే మంచి కనబడుతుంది, దుష్టబుద్ధి ఉంటే దుష్టులే కనబడుతుంది. అలాగా మహాత్ముడు గుర్తించాలంటే ఆ స్థాయికి ఎదగాలి. వీరికి అర్థం కాలేదు, మా దగ్గర ఎవరు మహాత్ములు లేరన్నారు. సో ఆ ఋషులు అలాగా ముందుకు వెళ్ళి ఆయన తెలుసుకున్నారు. అరుగు బయట కూర్చొని ఉన్నారు. ఆ సమయంలో తెలుసుకున్నారు. వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టుకున్నారు. వారికి బ్రహ్మసూత్రాలలో ఏదో సమస్య అర్థం కాలేదు. ఈయన దగ్గరకు వచ్చారు, స్వామీజీ దగ్గరికి. వారికి తెలుసు ఈయన మహాత్ముడు, జ్ఞాని. ఏదో సంశయం చెప్పారు. సో సమాధానం వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నారు, ఈయన సమాధానం చెప్తున్నారు. అలా గంటలు గడిచిపోయినాయి. 2 గంటలు అయిపోయింది. బ్రహ్మసూత్రాలన్నీ, కొన్ని సూత్రాలు వాళ్ళకి ఏదో సంశయం ఉంది, తీరిపోయింది, అర్థమైంది. ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ బయలుదేరుతుంటే వీళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏమిటి వీళ్ళంతా ఎందుకు వచ్చారని, ఇక్కడికి ఏం మాట్లాడారని తెలుసుకుందామని అడిగారు. ఎవరండి మీరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే హిమాలయాల నుంచి వచ్చాము, ఋషులము, మేము తపస్సు చేసుకుంటాము, మాకేదో బ్రహ్మసూత్రాలలో ఏదో మాకు ప్రశ్నలు ఉంటే అడగడానికి వచ్చాం. అంటే వీరెవరు, స్వామీజీ జ్ఞానియా అంటే మహాజ్ఞాని అయినా అంటే అలాగా మాకేం తెలియదు. కానీ మాకు ఒక్కటి అర్థం కాదు, ఈ పర్వతము చూస్తున్నాము. రోజు ఆ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఓ గుండ్రని రాయిని అలా తోస్తూ ఉంటాడు. సరే అక్కడ ఉంచుతాడంటే అక్కడ వదిలేస్తే అది కింది పడిపోతుంది. మళ్ళీ రాత్రి నిద్రపోతాడు, పొద్దున్నే మళ్ళీ ఆయన ధ్యానం ఏదో చేసుకుంటాడు, మళ్ళీ వస్తాడు, మళ్ళీ అదే పని చేస్తుంటాడు. ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు మాకేం అర్థం కాలేదంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, ఏదో దీంట్లో ఉంటుందని కళ్ళు మూసుకొని కొంచెం ధ్యానం చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఆయన చెప్పారు వాళ్ళకి, అక్కడున్న ఊరు వాళ్ళకి, ఏం లేదు, పర్వతము ఉందా? ఉంది. పైకి ఎక్కడం కష్టమా? చాలా కష్టం. ఇప్పుడు కేదార్నాథ్ వెళ్ళి ఉంటారు మీరు. కేదార్నాథ్ వెళ్ళాలంటే ఆ పైకి వెళ్ళడం ఎంత కష్టం, చాలా కష్టం. గుర్రాలు తీసుకుంటారు, లేదా నలుగురు మోసేది తీసుకుంటారు, లేదా ఒకరే మోసేది ఉంటుంది, కూడా ఉంటుంది, అది తీసుకుంటారు. నడిచేవాళ్ళు నడుస్తారు. చాలా ధైర్యం ఉండాలి, ఆరోగ్యం కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు కేదార్నాథ్, తిరుపతి కొండ కూడా ఎక్కుతారు కొందరు. సో అలాగా పైకి వెళ్ళడం కష్టం, కిందికి పడిపోవడం ఇష్టం, కిందికి దిగడం ఈజీయే. సో అలాగా అవును అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ పైకి వెళ్ళడం కష్టం, ఆ రాయిని తోయడం ఇంకా కష్టం. ఇంకా కష్టపడుతున్నాడు కదా, అవును చాలా కష్టమే అన్నాడు. అలా కష్టపడి తీసుకెళ్ళి పర్వతం పైకి తీసుకెళ్ళాక ఏం చేస్తున్నాడు, వదిలిపెడుతున్నాడు, అది కింద పడిపోతుంది జారి. అవునా అంటే అవును అన్నాడు. అయితే మన మానవ జన్మ కూడా అలాంటిదే అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము అంటే టాప్ పైన ఉన్నాం, పర్వతం పైకి అంటే మనను కూడా ప్రకృతి ఓ చిన్న సూక్ష్మజీవి నుండి తోసింది. ప్రకృతి ముందుకి తోస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు మనను కూడా. ముందుకలా 84 లక్షల జీవరాశులు, పశువులు, పక్షులు ఇవన్నీ తిరిగి ప్రకృతి ముందుకు తోస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎంతవరకు వచ్చాము, మనిషి జన్మ హయ్యెస్ట్ టాప్ లెవెల్. సో ఈ మనిషి జన్మలో వచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు, స్వామిని చేతులు వదిలిపెట్టాడు.
అది రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి గుండ్రంగా కింద జారిపోయి పడిపోయింది. ఇప్పుడు మానవ జన్మలో మనిషి కూడా ఏం చేస్తున్నాడు? అబ్బా ఇంకేముంది, ఇక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంది, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు, ప్రకృతి ఏమీ సాయం చేయదు, తొయ్యదు ఇంకా ముందుకి. ఇక్కడ మనిషే సాధన చేసుకోవాలి, ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. పాపమన్నా చేయి, పుణ్యమన్నా చేయి, ధర్మమన్నా చేయి, అధర్మమన్నా చేయి, ఫ్రీడమ్ ఉంది, స్వాతంత్ర్యం ఉంది అతనికి. పశువులు పక్షులు అలాంటిది కాదు, వాళ్ళ ఇన్స్టింక్ట్స్, ఏ ఆకలి అయితే తింటాయి, లేకపోతే నిద్రపోతాయి, అంతే. అలాగా వీళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు స్వాతంత్రం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు. ఇంకా అధర్మము అన్యాయం చేస్తే, పాపాలు ఎక్కువ చేసేస్తే, ఇష్టం స్వాతంత్రం ఉంది కదా అని అప్పుడు కింద పడిపోతారు, మళ్ళీ కింద పడిపోతారు. ఎక్కడ పోతారు? మళ్ళీ ఏదో సూక్ష్మజీవి అవుతారు. మళ్ళీ ఎన్ని జన్మలు కావాలా? మళ్ళీ ఆ స్వామీజీ ఏం చేశాడు? మళ్ళీ తోశాడు అంటే మళ్ళీ ఎన్నో జన్మలు కావాలి, అనేకానొక కోట్ల జన్మలు అయితేనే మళ్ళీ మనిషి జన్మ వస్తుంది. కింద పడిపోయినారంటే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎన్ని జన్మలు అవుతాయో మనిషి జన్మ రావాలంటే. మనం ఎంత అదృష్టవంతులం, ఇప్పుడు మానవ జన్మలో ఉన్నాం. ముక్తి పొందవచ్చు, పరమాత్మని పొందవచ్చు, భగవంతుని చేరుకోవచ్చు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా ఇంకా మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ జన్మ మళ్ళీ పుట్టడము, ఇవన్నీ రోగాలు, ముసలితనము, అన్నీ బాధలు దుఃఖాలు పడడం ఎందుకు? పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం. మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశి ఉండడం ఇంకా వద్దు అని పరమాత్మని కోరుకున్న వాళ్ళకి మోక్షం, ఆ భగవంతుని చేరుకుంటే మోక్షం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఋషి ఆ స్వామీజీ ఏం చెప్పారు? ఆ రాయిని అలా తీసుకెళ్ళింది పైకి అంటే మన మనిషి జన్మ అంతవరకు వచ్చింది పైకి. ఇప్పుడు మీరు ఇష్టం వచ్చిన తినడం తాగడం చేస్తే తస్మా జాగ్రత్త, మళ్ళీ కింద పడిపోతారని సందేశం ఇచ్చారు మీకు అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది. అంటే మానవులందరికీ అది బోధ చేశాడు ఆయన, అలా ఆ విధంగా చేశారన్నట్టు. సో ఈ లోకంలో ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ కర్మలు చేసుకుంటూ బంధించబడ్డాడు అన్నారు, బంధంలో పడిపోయినాడు. తర్వాత 3వ శ్లోకం, నరూపమస్యే తథోపలభ్యతే. ఒకసారి చదువుదాం. నరూపమస్యేహ, 3వ శ్లోకం, నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ. దాని రూపం ఆ ప్రకారంగా అంటే ఏ ప్రకారంగా? తలక్రిందులుగా ఉండే చెట్టులా. ఈ వృక్షం ఎలా ఉంది? తలక్రిందులు, సంసార వృక్షం ఇది. మూలము పైకి ఉంది, శాఖలన్నీ కిందికి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ
కనిపించదు. దాని మొదలు తుది ఆధారము ఏవీ కనిపించవు. సో దాని మొదలు కనబడుతుందా? కనబడట్లేదు. తుది కనబడుతుందా? కనబడట్లేదు. ఆధారము ఏవీ కనిపించవు. గట్టిగా పాతుకుపోయిన ఈ అశ్వత్థాన్ని దృఢమైన అసంగభావమనే ఆయుధంతో ఛేదించి, అంటే కంటిన్యూయేషన్ ఉంది. ఎలా ఛేదించాలి? ఈ సంసారంలో పడ్డాం, బంధంలో పడిపోయినాం. నేను, నాది, ఈ శరీరం నేను కాదు. అనేకానేక జన్మలైపోయినాయి. ఎన్ని శరీరాలు మారిపోయినాయి. 84 లక్షల జీవరాశులు మారిపోయినాయి. ఎన్ని జన్మలో మానవులుగా ఉన్నామో దేవతలుగా ఉన్నామో తెలియదు. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ జన్మ. సో అనేక కోటాను కోట్ల జన్మలు అయిపోయినాయి. మళ్ళీ ఈ జన్మలో ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటున్నాము, ఈ మనస్సు నేను అనుకుంటాము, ఈ బుద్ధి నేను అనుకుంటాం. ఇది శరీరం మనం కాదు, అయినా శరీరం నేను అనుకుంటాం. మనసు నేను కాదు, అయినా నేను అనుకుంటాం. బుద్ధి నేను కాదు, అయినా నేను. అంటే మనకు 3 ఉన్నాయి: శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి. ఈ 3 పరికరాలు ఉన్నాయి అన్నట్టు. శరీరము ఇంతకుముందు జన్మలో వేరే శరీరం కదా, అప్పుడేమనుకున్నాం? ఆ శరీరం నేను అనుకున్నాం. ఈ జన్మలో ఈ శరీరం వస్తే ఈ శరీరం నేను అనుకుంటున్నాం. మరి మరణం ఉందా లేదా? ఉంది. జాతస్య ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ అని. జన్మ ఉంది అంటే మరణం ఉంది, మరణం ఉందంటే మళ్ళీ జన్మ ఉంది. జన్మించినవాడు మరణించక తప్పదు, మరణించినవాడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడు అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారు. సో మళ్ళీ జన్మిస్తాం, మళ్ళీ ఇంకో శరీరం వస్తుంది, మళ్ళీ అప్పుడు ఆ శరీరం నేను అనుకుంటాం. అంటే అజ్ఞానం ఉంటే అంతే. శరీరమే ఈ శరీరం నేను, ఈ మనసు నేను, బుద్ధి నేను అనుకుంటా. ఈ పరికరాలు శరీరంతో మనం ఏం చేస్తున్నాము? దర్శిస్తున్నాం. గురుదేవులు స్వామి చిన్మయానందుల వారు ఒక BMI చార్ట్ అని పెట్టేవారు. ఇంగ్లీష్లో BMI అంటే BMI బాడీ మైండ్ ఇంటెలెక్ట్. దాని కింద PFT అని రాసేవారు. దాని కింద OET, BMI PFT OET. ఆ BMI తర్వాత M పైన V అని రాసేవారు. V పైన ఓం అని ఈ BMI చార్ట్ పెట్టారు. ఇదే ఈ పురుషోత్తమ యోగమే. 15వ అధ్యాయంలో ఒక చార్ట్లో పెట్టేసినారు. మేధావి మహాత్ములు ఒక చార్ట్లో పెట్టేసినారు అంతే. అంటే ఓం అంటే మూలం ఏమిటి? పైన ఉందా లేదా? ఇప్పుడు ఓం పైన. వి వాసనలు. తర్వాత శాఖలు కిందికి ఉన్నాయి కదా. BMI అంటే ష మా భూ. ష మా భూ అంటే శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి ఉన్నాయా కిందికి? బోర్డు మీద రాస్తే కిందికి ఉన్నాయి. అలా ష మా భూ. ద బ వి. BMI బాడీ మైండ్ ఇంటెలెక్ట్. PFT అంటే పర్సీవర్, ఫీలర్, థింకర్. OET ఆబ్జెక్ట్స్, ఎమోషన్, థాట్స్. కాబట్టి తెలుగులో ష మా భూ, ద భా వి, వి ఊ త. 3 లైన్. ష మా భూ అందరికీ ఉందా? శరీరం ఉందా? మనసు ఉందా? బుద్ధి ఉంది. 3 ఉన్నాయి పరికరాలు. ష మా భూ. ఓం పైన, తర్వాత కింద వా అంటే అనేకానేక జన్మల వాసన లోపట. ఈ వాసన ప్రకారంగా ఇలాంటి శరీరం ఎందుకు వచ్చింది మనకి? ఇలాగెందుకున్నాము? తెలియదు. ధనవంతులు ఎందుకున్నారు? బీదవాళ్ళు ఎందుకున్నారు? తెలియదు. ఇంతకుముందు పుణ్యం పాపం. ఇలాంటి శరీరం ఎందుకు వచ్చింది? ఇంత ఎత్తులోనే ఎందుకు వచ్చింది? తెలియదు. అవన్నీ వాసనల ప్రకారంగా శరీరం. మనసు కూడా కొందరిది మంచి మనసు ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలు మంచి మనసు స్వభావం, శాంతంగా ఉంటారు. కొందరు అల్లరి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అల్లరి 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 అల్లరి. సో మరి ఏం తేడా? మనసులో తేడా, బుద్ధిలో తేడా. కొందరు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు చిన్నప్పటి నుంచే బుద్ధి. కొందరు తొందరగా అర్థం చేసుకుంటారు, చాలా చురుకుగా ఉంటుంది బుద్ధి. ఇవన్నీ కూడా పూర్వజన్మలో సంస్కారం. శరీరం, మనసు, బుద్ధి. శరీరం ఏం చేస్తుంది? అంటే దర్శించేవాడు. అందుకే నెక్స్ట్ లైన్ కింద ద అంటే దర్శించేవాడు అని. శరీరము దర్శిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తున్నామా లేదా? కంటితో చూస్తున్నాము, ఈ ప్రపంచానంతని చూస్తున్నాం. సరే, చెవితో ఈ శబ్దాలన్నీ వింటున్నాం, ముక్కుతో వాసన చూస్తాం, నాలుకతో రుచులన్నీ చూస్తున్నాం, చర్మంతో స్పర్శాజ్ఞానం కలుగుతుంది. అంటే ఈ శరీరము
పంచ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తుంది. దర్శించేవాడు అని పెట్టారు. పర్సీవర్, శరీరము దర్శించేవాడు. తర్వాత ఏముంది? పరికరం. షా తర్వాత మా, మనస్సు ఉంది. అందరికీ మనసు ఉందా లేదా? అందరికీ మనసు ఉంది. అదే పరికరం, ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది. శరీరం కూడా ఒకటి పరికరం మాత్రం, ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది. మనం అజ్ఞానంలో శరీరం నేను అనుకుంటాం పొరపాటున. అజ్ఞానంలో శరీరం మనం కాదు, కానీ అజ్ఞానంలో ఈ శరీరం నేను అనుకుంటా. అది పరికరం అని తెలియదు. మనస్సు కూడా పరికరమే. సో మనస్సు అందరికీ ఉందా? ఉంది. కానీ ఇప్పుడు అందరి మనసు ఇక్కడ ఉందా లేదా? కొందరు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఇంటికి, ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది కదా. ఏం చేస్తాము తర్వాత, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేద్దాము అని ఉంటుంది. సో ఇంట్లోకి నుంచి వచ్చినప్పుడు మేము లాక్ వేసానా లేదా? ఎవరైనా వచ్చారా ఏంటి? ఇంట్లో వెళ్ళిపోతుందా మనసు? వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, సహజం అది. లేదా రేపటి గురించి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు. లేదా మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయింది, లేదా సినిమాకి వెళ్ళిపోయింది, లేదా టీవీలో చూసినవి గుర్తుకొస్తాయి, లేదా బంధువులు గుర్తుకొస్తారు. అలా మనసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ మనసు భావించేవాడు, భావనలు ఉన్నాయి కాబట్టి. తర్వాత బుద్ధి. ష మా బు, బు అంటే బుద్ధి. బుద్ధి కూడా పరికరం మాత్రమే, అది కూడా పరికరమే. బుద్ధి విచారించేవాడు. ఆ బుద్ధి ఏమిటంటే విచారించేవాడు. శరీరం దర్శించేవాడు, మనసు భావించేవాడు, బుద్ధి విచారించేవాడు. విచారణ చేస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధితోనే. పశువులకి మనిషికి తేడా ఎక్కడ అంటే బుద్ధికి, బుద్ధిలోనే తేడా. అందుకే ఈరోజు మానవుడు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు? రాకెట్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా. సునీత విలియమ్స్ వెళ్ళిపోయిందా? రాకెట్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా, స్పేస్లోకి. సునీత విలియమ్స్ ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది అక్కడికి. ఏ పుస్తకం తీసుకెళ్ళిపోయింది? భగవద్గీత. అందరు తెలుసు కదా, భగవద్గీత తీసుకెళ్ళింది అక్కడికి. ఆమె చదివేది భగవద్గీత. అందుకే ఆ భగవద్గీత ఉపనిషత్తు. అందుకే ఆమె ఎప్పుడు అన్ని రోజులు అక్కడ ఉండిపోయింది టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో. అయినా దుఃఖం ఉంది ఆమె ముఖంలో, చూసారా? నవ్వుతూ ఉంది. ఎంత ధైర్యం! ఎక్కడైనా కొంచెం లేట్ అయిపోతే బస్సు అది అయిపోతే అది అయిపోతాం మనం. ఆమె అక్కడ ఉండి ఎంత స్మైల్, సంతోషంగా ఉంది. ఏమిటి రహస్యము అంటే ఆమెతో పాటు భగవద్గీత తీసుకెళ్ళింది. ఆ భగవద్గీత. అలాగా బుద్ధితో ఈ రాకెట్లు, ఈ విమానాలు అన్నీ తయారు చేసుకుంటున్నాడు మనిషి. అందరూ తయారు చేసుకుంటున్నారా లేదా? చేసుకుంటున్నారు. సరే, మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి? అన్నీ సెల్ ఫోన్, స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిందా అందరికీ? అందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్. లేని వాళ్ళు లేరు. ఉన్నారా? ఉన్నారు, లేరు. కాబట్టి అందరికీ ఇవన్నీ ఎవరు అంటే మానవుడు బుద్ధితో ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాడు, తెలుసుకుంటున్నాడు. ఇంకా ఇంకా రాకెట్లు, ఇంకా స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు ఎక్కడో పంపిస్తున్నాడు. సూర్యుడి దగ్గర కూడా పంపిస్తున్నాడు స్టడీ చేయడానికి ఏంటది అని సైంటిస్టులు అలా చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ బుద్ధితో విచారించేవాడు బుద్ధి. షామాబు దా భావి. శరీరం దర్శించేవాడు, మనసు భావించేవాడు, బుద్ధి విచారించేవాడు. ఏమిటి అంటే కింద వి ఊత అంటే ఆబ్జెక్ట్స్, ఎమోషన్, థాట్స్. బిఎంఐ, పిఎఫ్టి, పర్సీవర్, ఫీలర్, థింకర్. ఆబ్జెక్ట్స్, ఎమోషన్, థాట్స్ అంటే వి ఊత విషయ వస్తువులు. ఏం దర్శిస్తున్నాడు? విషయ వస్తువులన్నీ, రూపాలు, శబ్దాలు ఇవన్నీ దర్శిస్తున్నాడు. టేస్ట్ చేస్తున్నాడు, వాసన చూస్తున్నాడు, అది విషయ వస్తువులు. తర్వాత మనసు భావించేవాడు. ఏమిటి? ఉద్రేకాలు అన్నీ మనసులో ఉన్నాయి. బుద్ధి విచారించేవాడు. ఏమిటున్నాయి? తలుపులు ఉన్నాయి, ఆలోచనలు ఉన్నాయి అని మా గురుదేవులు బోర్డు మీద ఈ 15వ అధ్యాయం ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖని పెట్టేస్తున్నారు. అక్కడ చిన్న చార్ట్ పెట్టేస్తున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు ప్రవచనాలలో పెట్టి ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. ఇది ఊర్ధ్వమూలం. ఓం, ఓం అంటే పరమాత్మ తత్వం, శాఖలన్నీ కిందికి ఉన్నాయి. అలాగా ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖ. అలాగా మనము
ఎన్నో జన్మలు కర్మ వాసనల ప్రకారంగా బుద్ధిలో కోరికలు వచ్చినాయి, మనసులో భావనలు ఆలోచనలు, కర్మలు చేస్తూ 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 బంధించబడ్డాడు మనిషి. ఈ శరీరం నేను మనసు అని సంసారంలో బంధించబడ్డాడు. దాన్ని ఎలా ఛేదించాలి? ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. ఎలా గట్టిగా పాతుకుపోయిందంట ఈ అశ్వత్థం. సంసారంలో అలా గట్టిగా పాతుకొని పోయినది, బంధంలో పడిపోయినారు. దృఢమైన అసంగ భావం అనే ఆయుధంతో ఛేదించాలి. ఎలా ఛేదించాలి అంటే ఒక అస్త్రం తీసుకోవాలి. ఏమిటా అది? అసంగభావం. ఇప్పుడేమిటి? సంఘభావం. ఎక్కడుంది? ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్నాం, సంసారాన్ని పట్టుకున్నాం, కాబట్టి అది వదిలిపెట్టాలి. అసంగం వదిలిపెట్టాలన్నట్టు. అది వదిలిపెట్టి పరమాత్మను పట్టుకోవాలి. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. గురుదేవులు స్వామి చిన్మయానందుల వారి దగ్గరికి ఒక యువకుడు వచ్చాడు. యువకుడు వచ్చేసి, స్వామీజీ టెల్ మీ వేదాంత ఇన్ 2 words అన్నాడు. చెప్పండి వేదాంతం 2 మాటల్లో అన్నాడు. స్వామి చిన్మయానందుల వారు టక్కున జవాబిచ్చేవారు. ఏ ప్రశ్న వేసినా అలా జవాబిచ్చేవారు. నాకు టైం అయిపోయింది, ట్రైన్ అయిపోయింది. ఆ యువకుడు అంటున్నాడు, ట్రైన్ వెళ్ళిపోవాలి, టైం అయిపోతుంది, వేదాంతము 2 మాటల్లో చెప్పేసేయండి అంటే స్వామి చిన్మయానందుల వారు డిటాచ్ అటాచ్ అన్నారు. అయిపోయింది, వేదాంతం అంతా అయిపోయింది. డిటాచ్ అటాచ్ ఏముంది? డిటాచ్ అటాచ్ అంటే డిటాచ్ విత్ బాడీ పట్టుకున్నాం కదా, బాడీ నేను, మైండ్ నేను, ఇంటెలెక్ట్ నేను అనుకుంటున్నాం. డిటాచ్. అటాచ్ టు ఆత్మ. అయిపోయింది. ఇదే వేదాంతం. డిటాచ్ విత్ ద వరల్డ్. సంసారం వదిలేయండి, పరమాత్మను పట్టుకోండి. అయిపోయింది. ఇంతే కదా. ఎంత 2 మాటలు ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? ఆ మహాత్ములు చెప్పగలుగుతారు, మనకు తెలియదు. 2 మాటల్లో చెప్పేస్తున్నారు. ప్రపంచం వదిలేయండి, పరమాత్మను పట్టుకోండి. అయిపోయింది. డిటాచ్ అటాచ్. లేదా శరీరము నేను అనుకుంటున్నా, మనసు బుద్ధి పట్టుకొని కూర్చున్నాం. నేను ఇది కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి. అది అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వ. అసంగభావం పెట్టుకోవాలి. నేను ఈ శరీరం కాదు, మనసు కాదు, బుద్ధి కాదు అని. తర్వాత ఏం చేయాలి మరి? తర్వాత ఇప్పుడు 4వ శ్లోకం అందరు చూడండి. 4వ శ్లోకం. తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణీ తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణీ తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణీ. సరే, అసంగ భావం పెట్టుకోమన్నారు. సంఘభావం ఉండకూడదు. సంఘభావం ఉండకూడదు అంటే ప్రపంచం వదిలిపెట్టి హిమాలయాలకు వెళ్ళమని లేదు. హిమాలయాలకు వెళ్ళక్కర్లేదు, అక్కడే ఉండాలి. కానీ సంఘభావం ఉండకూడదు. అంతా పరమాత్ముడిదే అని అనుకోవాలి. నాది 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 నాది, నా శరీరం నేను, మనసు నేను, బుద్ధి నేను అనుకోకూడదు. ఈ ఇల్లు నాది, ఇదంతా నాది నాది, నా వాళ్ళు వదిలిపెట్టి అక్కడ హిమాలయాలకి వెళ్ళమని చెప్పలేదు. అర్జునుడు మెడిటేషన్ చేసుకుంటా అన్నాడు. ఇదంతా బోధ చేసింది యుద్ధం చేయమని.
మరి ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి, కానీ సంఘభావం ఉండకూడదు. పరమాత్ముడిదే అనుకోవాలి, పరమాత్ముని పట్టుకోవాలి అంతే. కాబట్టి అసంగభావం. తర్వాత ఏం చేయాలి? తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయ. ఒకటి వదిలిపెడితే ఇంకోటిని పట్టుకోవాలి కదా. ఎవరిని పట్టుకోవాలి? ప్రపంచాన్ని వదిలిపెడితే పరమాత్మని పట్టుకోవాలి. శరీర మనసు బుద్ధిని వదిలిపెడితే ఆత్మని పట్టుకోవాలి. అలాగా డిటాచ్ అటాచ్. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి చేరితే మళ్ళీ తిరిగి రారో ఆ స్థానాన్ని వెదకాలి. ఒక స్థానం ఉంది, ఆ స్థానానికి వెళ్ళినారంటే మళ్ళీ తిరిగి రారు, అంటే మళ్ళీ జన్మ ఉండదు అని అర్థం. మీరు ఏ లోకమైనా వెళ్ళండి, అతల వితల సుతల రసాతల పాతాల కింది లోకాలు వెళ్ళండి, మళ్ళీ పైకి వస్తారు. మళ్ళీ భూలోకంలో ఉన్నాం, మళ్ళీ మానవ జన్మ మళ్ళీ భూమి మీద పుట్టవచ్చు. లేదా భువర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, ఇంతవరకు ఏ లోకాలు వెళ్ళినా కూడా పుణ్యం చేస్తే పై లోకాలకి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థాః మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః అధో గచ్చంతి తామసాః అన్నారు. అంటే నెక్స్ట్ జన్మ ఎలా ఉంటుంది చెప్తున్నారు, భగవంతుడే చెప్తాడు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థాః, సత్వగుణం గలవారు, మంచి స్వభావం గలవారు, మంచి చేసేవారు, దానాలు ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు పైకి వెళ్తారు, పై లోకాలు అంటే భువర్లోకం, సువర్లోకం, స్వర్గలోకం, ఇలా లోకాలు, తపోలోకం వరకు. తర్వాత పుణ్యం అయిపోతే మళ్ళీ కిందికి వస్తారు. కొన్ని లక్షల జన్మ వేల సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు, కానీ మళ్ళీ ఆ పుణ్యం అయిపోతే మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుంది, తిరిగి వస్తారు. మోక్షం కాదు అది. కిందికి వెళ్ళినా పైకి, మళ్ళీ భూమి పైనకి రావాల్సిందే. పైకి వెళ్ళినా కిందికి, అంటే పాపం ఎక్కువైపోతే, పాపాలు ఎక్కువైపోతే కిందికి. మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః, మధ్యలో అంటే పాపం పుణ్యం సమానంగా ఉంటే ఇక్కడ జన్మిస్తాడు.